마침내 오늘 이 시간 바로 아기 예수님께서 이 땅 가운데 태어나시게 됩니다. 아브라함으로부터 시작된 그 언약이 오늘 이 시간 드디어 성취되게 되는 것입니다. 특별히 오늘 이 세션에는 마태복음과 누가복음에 기록된 예수님의 탄생 이야기를 중점적으로 살펴볼 겁니다. 인간의 몸을 입고 갓난아기의 모습으로 이 세상에 오신 그 아름다운 장면을 우리가 함께 살펴보게 됩니다. 누가는 예수님이 아주 낮고 초라한 곳에서 태어나셨으며 당시 사회에서도 푸대접받던 그런 목자들에게 예수님의 탄생 소식이 제일 먼저 선포되었음을 강조하고 있습니다. 반면에 마태는 동방 박사들의 경배를 통해서 온 열방에 복음을 전하고자 하시는 하나님의 계획을 알 수 있다라고 말하고 있습니다. 그리스도를 따르는 우리는 이 예수 그리스도의 탄생을 정말 간절하게 진실되게 찬양하면서 사람들의 기쁜 소식을 전도했던 그 목자들과 동방 박사들을 함께 본받을 수 있어야 합니다. 그럼 구체적으로 오늘 성경 본문 말씀을 함께 읽어보고 오늘의 공부를 같이 시작하겠습니다. 마태복음 2장 1절에서 12절 말씀을 우리 같이 살펴보겠습니다. 헤롯 왕 때에 예수께서 유다 베들레헴에서 나심에 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라. 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바 또 유대 땅 베들레헴아 너는 유대 고을 중에서 가장 작지 아니하도다. 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 찾거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라. 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하더라. 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 모략을 예물로 드리니라. 그들은 꿈에 헤롯에게로 돌아가지 말라 지시하심을 받아 다른 길로 고국에 돌아가니라. 아멘. While Mary was pregnant with baby Jesus, the Roman Emperor, Caesar Augustus, announced that everyone needed to be registered for a census. Every person traveled to the town where his family was from. Since Joseph was a descendant of King David, he and Mary left Nazareth and traveled to Bethlehem, the city of David. While they were there, the time came for Mary to have her baby. Mary and Joseph looked for a safe place for Mary to have her baby, but every place was full. So Mary and Joseph found a place where animals were kept, and that is where Mary had her baby, Jesus. She wrapped him snugly in cloth and laid him in a feeding trough where the animals ate their food. In the same region, some shepherds were out in the fields watching their sheep. All of a sudden, an angel of the Lord stood before them. A bright light shone around the shepherds, and they were terrified. But the angel said to them, "Don't be afraid. I have very good news for you. Today, a Savior who is the Messiah of the Lord was born for you in the city of David." Then the angel said, "You will find a baby wrapped snugly in cloth and lying in a feeding trough." Then a whole army of angels appeared, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and peace on earth to people he favors."
The shepherds went straight to Bethlehem to find baby Jesus. They found Mary and Joseph and the baby who was lying in the feeding trough. The shepherds went and told others about the baby Jesus. Everyone who heard about Jesus was surprised and amazed. The shepherds returned to their fields, praising God because everything had happened just as the angel had said. Sometime later, wise men came to visit Jesus. They had seen a star in the east, a sign from God that Jesus had been born. The wise men went to King Herod. "Where is the king of the Jews?" they asked. "We have come to worship him." A new king? Herod was king. "Go and search carefully for the child," Herod told the wise men. "When you find him, report back to me so that I can go and worship him too." But Herod was lying. He didn't want to worship Jesus. He wanted to kill him. When the wise men found Jesus, they fell to their knees and worshiped him. Then they gave him gifts: gold, frankincense, and myrrh. When it was time for the wise men to go home, God warned them in a dream not to tell Herod where Jesus was. So they took a different way home. The birth of Jesus was good news. Jesus was not an ordinary baby. He is God's Son, sent to earth from heaven. Jesus came into the world to save people from sin and to be their king forever. 예수님 시대에는 선한 자는 부유하고 죄인은 가난하다라는 이 믿음의 가치 체계가 있었습니다. 예수님은 아주 가난한 모습으로 태어나셨습니다. 사도 바울은 주님이 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨다라고 말하고 있습니다. 또한 예수님은 훗날에 인자는 머리 둘 곳이 없도다라고까지 말씀하셨습니다. 우리는 이 낮아지심, 이 그리스도의 낮아지심을 생각하면서 대체적으로 떠오를 수 있는 형상이 바로 십자가에서 예수님의 모습입니다. 이 십자가 위에 있는 그 예수님은 우리가 겪고 우리가 보고 우리가 느낄 수 있는 모습 중에서 가장 낮고 낮은 자의 모습, 그 모습으로 이 십자가를 지셨다라고 생각합니다. 그러나 여러분, 십자가 죽음이 아니라 바로 이 예수님의 탄생 역시 낮아지신 예수님의 모습이다라는 것을 기억해야 합니다. 십자가 위에서 고통받는 예수님뿐만이 아니라 이 땅에 하늘에 계신 예수님께서 이 땅에 오신다, 이 땅에 오셨다는 그 자체가 또 예수님의 낮아지심을 볼 수 있는 장면이라는 것입니다. 예수님의 탄생에 관해서 누가의 묘사는 예수님의 생애가 앞으로 어떻게 펼쳐질지를 아주 자세히 이야기해주고 있습니다. 그리스도께서 처음 누우신 그 침대, 화려하고 멋진 침대가 아니었죠. 바로 구유였습니다. 또한 처음 몸에 입었던 그 옷이 비단 옷, 그런 곱디고 온 채색 옷이 아니라 결국 넝마 조각에 불과했습니다. 이것이 바로 하나님의 낮아지심입니다. 하나님께서는 본연 스스로가 인간이 되셨고, 그리고 그 하나님께서 이 땅에 오심으로써, 하늘에 계신 하나님께서 모든 것을 버리고 이 땅에 내려오심으로써 우리에게 보여주시는 그 위대하신 사랑을 보여주길 원하셨습니다. 누가복음은 이 예수님의 탄생, 하나님께서 예수님이 되어 이 땅에 오신 이 장면을 아주 특별한 모습으로 제공하고 있습니다. 누가는 1장에서 목격자로부터 증언을 들었다라고 주장합니다. 마리아가 예수님의 탄생에 관해 들려주었으리라 라고 짐작됩니다. 누가는 이 넝마에 쌓여서 구유에 누워있는 이 예수님을 묘사하면서 당시에 아주 극빈했던 그 상황에 주목하고 있습니다. 부유한 동방박사들이 아기 예수님께 경배하는 장면을 묘사한 그 마태복음, 이 마태복음을 읽기 전에 누가복음의 가난한 목자들이 아기 예수를 방문한 그 장면을 먼저 살펴보도록 하겠습니다.
예수님의 초라한 탄생 이야기는 누가복음의 중심 주제인 근본적인 역전의 가치관을 받아들일 준비를 시키고 있습니다. 누가는 예수님의 삶과 그의 사역을 묘사하면서 그분의 사역을 이해하지 못했던 사람들을 다양한 모습으로 보여주고 있습니다. 부자나 지식인이나 종교인들은 앞으로 무슨 일이 일어날지 그리고 무슨 일이 일어났는지에 대해서 그 어떠한 이해도 하지 못하고 있습니다. 오히려 하나님이 하시는 일에 대해서 절대 알 수 없을 것만 같았던 존재들, 그런 사람들, 즉 다시 말해서 여자나 가난한 자나 소외된 자들이 예수님의 그 탄생의 의미를 보다 직관적으로 알아차리고 이해하고 있었습니다. 누가복음 2장 1절에서 7절 말씀을 함께 볼 텐데요. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 이 호적은 고레뇨가 수리아 총독이 있었을 때에 처음 한 것이라. 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 요셉도 다윗의 집 족속이므로 갈릴리 나사렛 동네에서 유대를 향하여 베들레헴이라 하는 다윗의 동네로 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. 거기 있을 그때에 해산할 날이 차서 첫 아들을 낳아 강보로 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이라라. 예수님께서 태어나셨을 그 당시의 모습을 누가는 이렇게 표현하고 있습니다. 이 누가복음의 첫 독자들은 가이사 아구스도, 즉 아우구스투스 황제의 이름을 보고 그가 신으로 숭배되던 율리우스 카이사르의 아들이라는 사실을 떠올릴 수 있습니다. 로마 제국 사람들은 이를 통해서 신의 아들, 이 가이사 아구스도를 신의 아들로 여겼습니다. 그 사이에 유대에 알려지지 않은 곳에서 한 아기가 막 태어나기 직전, 아기가 막 태어나려고 하는 그때 이 아기는 말 그대로 세상에서 가장 강력한 이 로마 제국에 정면으로 도전해서 제국을 완전히 쇠퇴하게 할 왕국의 왕이셨습니다. 즉 예수님은 이 세상을 완전히 뒤엎기 위해서 태어난 그런 존재였다는 것이죠. 이런 배경 속에서 누가는 예수님의 탄생을 네 구절로 간단히 들려줍니다. 요셉은 갈릴리에서 유다 베들레헴으로 갔습니다. 베들레헴은 헤롯 왕이 건설했던 요새 근처에 있던 아주 조그마한 그런 도시였습니다. 누가는 7절에서 이 아기 예수님의 탄생을 언급합니다. 태어나신 예수님은 강보에 쌓여 구유에 누이셨습니다. 강보는 문자 그대로 넝마입니다. 넝마. 구유는 또한 아마도 이 베들레헴 어느 가정집 지하에 그 동굴에 있던 그런 구유를 의미했을 것입니다. 객실이 이미 가득 차서 요셉 가족은 어쩔 수 없이 마국간으로 가야 했습니다. 그러나 이러한 열악한 환경 속에서도 하나님의 예비하심을 우리는 발견할 수 있습니다. 요셉과 마리아와 그리고 아기 예수님, 이들은 이 알 수 없는 이 구유, 그 누구도 예상치 못했던 이 마국간에서 한동안 아주 안전하게 지낼 수 있었습니다. 우리가 혹시 성탄극이나 혹시 성탄 설교에 나오는 그 익숙한 구유와 여관의 장면, 사실 이런 것들은 당시 그 현실에서의 모습과는 차이가 있습니다. 당시 베들레헴에는 여관이 따로 없었습니다. 여관이라는 단어도 어떻게 보면 잘못된 번역이다라고 할 수 있습니다. 사실 그들을 위한 객실이 없었던 것입니다. 객실이 무엇이냐? 객실은 적당한 크기의 어느 가정집에 마련된 손님방이었다라고 합니다. 여기서 중요한 점은 예수님이 어떤 곳에서 태어나셨느냐가 아니라 비어있는 방, 객실, 그 객실이 하나도 없었다라는 점입니다. 세상 속에서 하나님의 아들이 태어나실 곳이 제대로 마련되어 있지 않았다라는 점이죠. 남은 곳이라곤 어느 집 동물들을 키우던, 어느 집에서 이렇게 동물들을 키우던 그런 마국간밖에 없었습니다.
하나님께서 인간이 되어 태어나셨을 때 요셉과 마리아가 마련할 수 있는 최선의 장소, 그 최선의 장소가 바로 마구간이었습니다. 이후 예수님은 줄곧 소외된 사람들과 함께 하셨습니다. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었는데도 예수님은 우리를 위해서 머리 둘 곳도 없이 가난하게 태어나셨습니다. 예수님께서 태어나시자 메시아의 탄생 소식이 가난하고 소외된 사람들, 즉 목자들에게 제일 먼저 전해졌습니다. 누가복음 2장 8절에서 14절 말씀을 우리 같이 보겠습니다. 그 지역의 목자들이 밤에 밖에서 자기 양떼를 지키더니 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. 천사가 이르되 무서워하지 말라. 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. 너희가 가서 강도에 쌓여 구유에 뉘어 있는 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하더니 호련히 수많은 천군이 그 천사들과 함께 하나님을 찬송하여 이르되 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하니라. 이 본문이 표현하는 장면이 얼마나 적절하고 아름다운지 느껴지십니까, 여러분? 하나님의 어린 양 탄생을 제일 먼저 목격한 사람들은 바로 목자들이었습니다. 주의 영광에 둘러싸인 그 천사들이 목자들 앞에 나타났습니다. 천사는 막 두려워하는 이 목자들에게 무서워하지 말라라고 말해주었습니다. 천사는 그리고 나서는 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전해주러 왔다라고 선포합니다. 누가는 이 이방인의 사도인 바울의 동역자로서 온 백성에게 미칠 좋은 소식이라는 점에 특별히 민감했을 것입니다. 후에 이어지는 구절에서 나이 든 시므온은 아기 예수님의 탄생을 기려서 이방을 비추는 빛이라고 노래했습니다. 좋은 소식은 태어나신 이가 바로 세상을 구원하러 오신 메시아이자 구원자라는 사실을 말하고 있습니다. 천사가 이 목자들에게 아기 예수님을 찾을 수 있는 그 두 가지의 징표를 말해주었죠. 하나는 강보에 쌓여 있을 것이며 또 한 가지는 구유에 뉘어 있을 것이다 라고 말해주었습니다. 징표라는 것은 평범하지 않은 어떤 것을 보여주는 것입니다. 당시에 그 누구나 이 아기를 포대기에 싸서 눕혀놓습니다. 넝마에 쌓여서 구유에 잠자고 있는 이 아기의 모습은 당시 그 누구도 쉽게 상상할 수 없는 그런 모습이었습니다. 소외된 사람들을 위해 오신 주님은 이처럼 세상에서 상상할 수조차 없고 세상에서 감히 생각조차 할 수 없는 가난하고 소외된 자의 모습으로 이 땅에 묘사되어서 오시게 되었습니다. 수많은 천군이 베들레헴에서 가장 소외된 자들 가운데 하나, 바로 목자들에게 이 주님의 탄생 소식을 전해주었습니다. 천사들이 떠나자마자 목자들은 천사의 메시지가 사실인지 알아보기 위해서 서둘러서 베들레헴으로 떠나갔습니다. 성경은 그들이 아기 예수님을 찾는데 얼마나 오래 걸렸는지에 대해서는 전혀 말하고 있지 않습니다. 그러나 결국 그들은 예수님을 찾고 발견할 수 있었습니다. 천사의 메시지가 사실임을 확인했을 때 이 목자들은 과연 어떻게 반응했을까요? 이 목자들은 그 사람들에게 달려가서 자신들이 들었던 그 천사의 메시지를 모두 전했습니다. 이것이 바로 기쁜 소식, 복음입니다. 우리가 이 소식을 알게 되다니, 우리가 정말 이 소식을 어떻게 들었단 말이지? 목자들은 자신들이 이러한 소식을 알게 되었다는 사실에 믿기지 않았습니다. 이 놀라운 소식은 대제사장이나 동방박사들, 이런 위대한 사람들, 높은 사람들에게 전해주었다라고 생각했는데 사실은 이들이 아니라
목자들에게 제일 먼저 전해졌습니다. 양떼를 돌보면서 밤하늘을 보면서 그렇게 고된 하루하루를 보내던 이 목자들에게 말입니다. 자신들이 본 광경에 매우 흥분한 목자들이 떠나자 누가는 다시 이 포커스를 마리아에게 주목합니다. 이 마리아는 이 모든 일들을, 지금 자기 앞에 일어난 이 모든 일들을 조심스럽게 기억해 두었습니다. 그것들에 관해서 곰곰이 생각하고 자신의 마음에 새겼습니다. 그녀는 아마 평생 이렇게 했을 것입니다. 그녀는 전능하신 이가 왜 보잘것없는 자신에게 그처럼 큰 일을 행하셨는지 평생 궁금해하고 살았을 것입니다. 또한 예수님의 그 탄생을 보러 왕실에 있는 고관들이나 제사장들이나 그런 지위가 높은 사람들이 아니라 미천한 목자들이 가장 먼저 다녀갔다라는 사실에 의아했을 것입니다. 이제 누가복음에서 다시 마태복음으로 옮겨 예수님의 탄생을 계속해서 이야기해 봅시다. 이야기는 이제 이 마국간에서 집으로, 목자들에게서 동방박사들에게로 이어지게 됩니다. 마태는 이 본문에서 예수님께서 태어나실 그 상황 속에 헤롯왕, 이 헤롯왕과 동방의 박사들을 기록해 두었습니다. 먼저 우리가 헤롯왕에 대해서 살펴봐야 되는데, 이 헤롯왕은 유대인들의 환심을 사기 위해서 예루살렘으로 성전을 확장하고 아름답게 건축한 왕입니다. 하지만 그런 업적에 반해서 그의 가정의 역사는 끊임없는 의심과 모함과 그리고 처형하는 일들, 이런 잔인한 일들로 얼룩져 있습니다. 그는 그의 생애 동안에 무려 6번 동안 결혼했는데 그 중에서 가장 사랑했던 부인 미리암까지도 의심과 모함으로 죽이게 되는 그런 상황에 처해 있었습니다. 미리암과의 사이에서 태어난 두 아들, 이 두 아들마저도 결국 자신의 손으로 죽이게 되는 불행함을 겪었습니다. 정신적으로나 육체적으로 아주 큰 고통 속에서 살았던 이 헤롯왕, 정서적으로 늘 불안한 상태에서 살아가고 있었습니다. 자, 이러한 시대적 배경 속에서 이제 동방박사들을 살펴볼 텐데, 미천한 신분의 목자들과 달리 지혜자로도 불린 이 동방의 박사들은 다니엘 시대 이후에 권위를 행사해오던 아주 지식인 정치 세력이었습니다. 느부갓네살 왕은 다니엘을 바벨론 모든 지혜자의 어른, 즉 박사로 삼았습니다. 박사들은 천문학자이자 점성가로서 유대 경전을 포함한 아주 고대 종교 관련 서적을 끊임없이 연구했던 그런 사람들이었습니다. 그래서 이 동방 박사들은 별을 따라서 예루살렘을 보러 찾아갈 수 있었던 것입니다. 우리는 대개 이 동방 박사를 세 사람으로 생각합니다. 그들이 가지고 왔던 선물, 즉 황금, 유향, 모략, 이 세 가지의 선물을 가져왔기 때문에 세 사람이다 라고 상상하기 쉽습니다. 하지만 실제로 그들은 페르시아의 기병들을 포함해서 엄청난 숫자의 많은 수행원과 함께 여행을 떠났을 확률이 아주 높습니다. 그리고 그들이 이 여행을 떠난 목적은 아주 분명했습니다. 바로 새로운 왕을 찾아서 경배하기 위함입니다. 박사들의 경배는 앞으로 자신들에게 맡겨질 이 새로운 지도자에 대한 지지와 또 승인을 높이 보여주는 행동이었습니다. 헤롯 왕은 모든 대제사장들과 서기관들에게 물어서 새로운 왕이 유대 베들레헴에서 태어났음을 알고 있었습니다. 그러고 나서 동방 박사들에게 별이 정확히 언제 처음 나타났는지를 물었습니다. 왜 별이 처음 태어났는지를 물었을까요? 사실 이게 크게 중요하다고 생각하지는 않을 수도 있지만 헤롯 왕에게 바로 이 언제 별이 태어났는지, 처음 별이 태어난 이 시점은 이것이 기준을 삼아서 베들레헴의 무고한 산의 아이들 몇 살까지 학살해야 할지를 정하는 기준이 되었습니다. 동방 박사들이 막 도착할 무렵에는 요셉과 마리아가 집에서 살고 있었습니다.
예수님을 아기로 묘사한 것을 보면 대략 그 걸음마를 배울 정도의 아주 유아 정도였다라고 추측할 수 있는데, 동방 박사들이 그 아기 예수님께 무릎을 꿇고 경배했습니다. 그들에게는 아주 방대한 지식과 권위가 있었지만 무언가 내 마음속에 채워지지 않는 그런 공허함도 있었습니다. 바로 그 공허함이 그들로 하여금 페르시아에서부터 아주 오랜 기간 동안 여행하게 했던 이유였습니다. 그들은 그 소박한 집에서 자신들이 고대했던 그 모든 것, 내 마음에 비어있던 그 모든 것을 찾을 수 있었습니다. 바로 아기 예수님께 예물을 드렸습니다. 이 예물들은 예수님의 가족이 애굽으로 피신할 때 아주 유용하게 쓰였을 것입니다. 할 일을 마친 이 동방 박사들은 꿈에서 지시받은 대로 모든 경배를 마치고 왔던 길이 아니라 다른 길로 귀향했습니다. 헤롯 왕에게 들리지 않았습니다. 이 모든 것이 편집증적인 이 헤롯 왕이 베들레헴의 무고한 아이들을 학살하는 데 필요한 증거가 되었기 때문입니다. 이런 험난한, 이런 복잡한 현장 속에서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 하나님은 아브라함에게 세 가지를 약속하셨습니다. 자손과 땅과 모든 민족에게 주어질 복에 관한 약속입니다. 예수님이 그 세 가지 약속을 모두 완벽하게 100% 성취하셨습니다. 예수님은 아브라함의 진정한 자손으로서 하나님 나라를 세우기 위해 이 땅에 오셨습니다. 누가복음에서 시므온이 노래했던 것처럼 예수님은 이방을 비추실 빛이 되어 주실 것입니다. 그리고 그 예수님을 통해서 하나님께서 온 열방에 복을 전해 주십니다. 동방 박사들은 아주 학식 있는 엘리트로서 페르시아 공정에서 아주 막대한 권력을 행사하던 사람들입니다. 지식과 권력을 가졌지만 그래도 채워지지 않는 것, 그들은 이것을 향해서 끊임없이 갈망했고 마침내 별의 징조를 발견했습니다. 그 별이 평생 찾아다녔지만 아직 얻지 못했던 답으로 우리를 이끌어 주리라는 것을 알고 있었던 것입니다. 그들은 이 유대인의 새로운 왕께 엎드려 절했는데 마치 이 모습은 세상 나라들이 절하는 것 같았습니다. 장차 만왕의 왕 예수 그리스도께서 온 민족과 온 열방이 무릎 꿇고 경배할 그 앞으로의 미래를 보여주는 그런 장면입니다. 목자들과 이 동방 박사들의 관점에서 생각해 보지 않으면 예수님의 탄생, 그 탄생의 진정한 의미를 제대로 이해할 수 없습니다. 우리는 이름 모를 양, 우리에게 구유의 옆자리에 이른 그 목자들의 여정을 따라서 같이 걸어갈 수 있어야 합니다. 또한 이 목자들처럼 우리도 고된 일상에서 벗어나서 우리 같은 사람들, 동일하게 힘들고 동일하게 바쁘고 동일하게 평범한 삶을 살았던 이 사람들에게 복음이 전해졌다라는 사실을 깨달을 수 있어야 합니다. 또한 우리는 이 세상 사람들이 상상할 수 없을 정도로 큰 복과 큰 교육을 누리고 살았음을 인정해야 합니다. 동시에 우리가 이런 교육과 이런 부를 가졌음에도 불구하고 무언가 중요한 것을 놓치고 있는 이 동방 박사들과 같은 존재라는 것도 알 수 있어야 합니다. 그리고 내 마음에 비어있는 그 무언가는 오로지 우리 예수님을 통해서만 찾을 수 있습니다. 예수님은 이 구약 성경에 기록된 메시아에 대한 수많은 예언들을 직접 이루어 주셨습니다. 약속된 메시아는 이름도 없이 낮고 천한 곳에서 태어나셨지만 죽음과 부활을 통해서 세상의 왕으로 높임을 받았습니다. 예수님의 이 비천한 탄생에서 우리는 모든 민족의 모든 사람을 사랑하시는 하나님의 모습을, 하나님의 마음을 발견할 수 있게 됩니다. 이제 이 땅 가운데 오신 예수님을 통해서 우리에게 보여주신 그 하나님의 사랑, 하나님의 사랑을 새롭게 깨닫고 간직하며 살아갈 수 있도록 합시다. 그 사랑만이 나를 변화시키고 또 온 세계를 비추실 유일한 사랑이고
최고의 사랑이라는 사실을 기억하면서 우리 모두가 그 사랑을 쫓아 살아가는 그런 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지, 하나님께서 우리를 사랑하여 주셔서 가장 낮은 자의 모습으로 예수 그리스도가 되어 이 땅에 오셨음을 기억합니다. 하나님, 예수 그리스도의 탄생이 우리에게 어떤 의미가 있는지, 그리고 그분이 어떤 모습으로 우리에게 사랑을 전해주셨는지를 끊임없이 생각하고 마음에 새기면서 살아가게 하여 주시옵소서. 그분의 사랑을 통해서 그 사랑의 참된 의미를 깨닫고 그 참된 의미를 쫓아 살아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 온 열방의 빛이 되신 예수 그리스도의 사랑을 우리가 함께 전하면서 온 세상 속에서 좋은 소식, 그 복음의 소식을 전달할 수 있는 그런 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다.